بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. آپ کے بلانے کا شکریہ. بلانے کا شکریہ. اچھا، باقاعدہ طور پہ لوگ آگے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، آپ سال بسال پیچھے کی طرف جا رہے ہیں عمر میں، مطلب بالکل واضح نظر آتا ہے تصویروں میں بھی، بیٹھ کے بھی. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بھی ٹھیک ہے آپ ایک بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، مگر اتنی غیر معمولی پیچھے کی طرف جو روانگی ہے. دیکھیں اس میں لوگوں کو بتانے کا بھی مقصد میرا یہ ہے کہ ایکسرسائز جو ہے وہ ایک بیسٹ وے ہے جو آپ کی ایج کو سٹاپ کرتی ہے، اس میں آپ کی ایج کو ریورس کرتی ہے. یس، اور اینٹی ایجنگ پروگرام ہے یہ. اچھا. اور جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، کوئی 7 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں میرے جو اب تک 45 ایئرس میں سکھا چکا ہوں، اور ابھی تک یہ مطلب سلسلہ جاری ہے. تو اس میں آپ تو سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں. نہیں سر، لیکن میں دور ہی ٹھیک ہوں. میرا کام کچھ اور ہے، مجھے اللہ نے کسی کام کے لیے بھیجا ہے. نہیں سیریس نہ ہو جانا سر، میں مذاق کر رہا ہوں. تو میرا یہی مقصد ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو بھی میرے سے ٹریننگ کرتے ہیں یا میرے جو آگے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے آگے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ایک وقت تو یہ تھا کہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا یوگا ہے. تو یہ جو میں نے ایک پودا لگایا تھا وہ آج مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں کہیں بھی ایسے نکلتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک ٹرینڈ جو میں نے بنایا، اور یہ بڑا ایک اچھا ٹرینڈ تھا. مطلب اس میں یہ ہے کہ سب کو فائدہ ہے، چاہے آپ 5 منٹ کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو فائدہ ہے، سب کو فائدہ ہے. تو آپ دونوں کی ملاقات کسی یوگا سیشن کے دوران ہوئی تھی یا مارشل آرٹ کی کسی کامبیٹ کے دوران ہو گئی تھی؟ جھگڑتے جھگڑتے پیار ہو گیا. کامبیٹ پہلے تو نہیں تھا. پہلے نہیں تھا، اب مستقل ہے، اب ہے. وہ کون ہے جو کہتا ہے نہیں ہے؟ اگر وہ کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن دیکھیں نا، عام اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی زبان سے کچھ کہہ دیا، میاں نے کہہ دیا، بیوی نے کہہ دیا. بہت کوئی یعنی کہ بیگم صاحبہ کو اگر غصے والی ہوئی تو کوئی بیلن ویلن کھینچ کے مار دیا. تو آپ کے یہاں تو عجیب ہی یعنی کہ منظر اگر ہم چشم تصور سے دیکھیں تو وہ تو خوب چھلانگیں لگ رہی ہوتی ہوں گی، وہ ادھر جا ادھر جا، ایسا کبھی ہوا؟ دیکھیں اس میں اس ٹریننگ کا ایک جو مین ہم چیز سکھاتے ہیں، بیوی سے بچنا ہے. نہیں، اس میں سیلف کنٹرول جو ہے نا دونوں جگہ کام آتا ہے. اور ایک تو آپ کے اندر ضبط کرنا اور اس کو برداشت کرنا، پیشنس جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے، اور وہی فائدہ آپ کو گھر میں بھی کام آتا ہے. نہیں کبھی ایسا ہوا کہ بہت شدید اختلاف ہو گیا ہو؟ ہوتا ہے، بہت بار ہوتا ہے، مگر واقعی پیشنس ادھر ہے، یہ ادھر پیشنس ہے، بہت پیشنس ہے. وہ اپنا بلیک بیلٹ دکھا دیتی ہیں، وہ طے کر کے الماری میں رکھ. ہماری شادی کو ماشاءاللہ اب 31 ایئرز ہو جائیں گے ماشاءاللہ. تو اس میں لڑائی جھگڑے سب کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن ایک کامیاب شادی کا یہی ہے کہ عورت کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور آدمی کو بھی کرنا پڑتا ہے. تو آدمی کو تو کرنا پڑتا ہی ہے. ہم نے ہمیشہ آپ کو بہت خوش دیکھا دونوں کو نا، اور دونوں بہت مصروف ہیں اپنی اپنی زندگی میں، ایک ورکنگ، اسی لیے خوش دیکھا. کیا راز ہے اچھی شادی کا، خوش شادی کا، جس میں اعتبار ہو، اعتماد ہو، اور جس میں باہمی احترام ہو؟ دونوں کا بلیک بیلٹ ہونا. تو میں مین کہوں گی کہ آپ کی شادی کا جو سب سے زیادہ ضروری ہے نا وہ یہ کہ بچوں میں اور فادر میں آپ کوئی گیپ نہ ہونے دیں. باپ کا احترام جو ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا ابھی تک بڑا والا، وہ ابھی تک کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ کہے گا نا میں امی یہ امی، میں کہتی ہوں جاؤ پاپا سے کہہ لو. ماشاءاللہ اس کا اپنے بچے ہیں تو وہ آگے ان سے آگے پاپا، وہ جی پاپا، جی پاپا. بس احترام بہت ضروری ہے. اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ نے یعنی کہ بچوں میں پیدا کیا؟ جی جی اچھا، بالکل میں نے پیدا کیا ہے. ان کی آخر ایک مرد سیکریفائز کرتا ہے، سارا دن وہ نکلتا ہے، بچوں کے لیے نکلتا ہے، بیوی کے لیے نکلتا ہے. سچی بات ہے. ایک اچھی لائف میں آج جو پروٹوکول انجوائے کر رہی ہوں،
या मैं जो अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ मेरा अपना तो नहीं है। रुला देंगी आप हम सबको। पता आपको सारे कैमरामैन रो रहे हैं। और हकीकत में, और अगर इनका घर बना हुआ है, इनके घर को देखभाल वो मैं ही करती हूँ। जिस दिन मैं चली ये देखा जाऊँ, ना फौरन बैलेंस भी कर रहे हैं। ये बात भी है। अच्छा अब सुनिए, अब ये हमें इधर से सुन लेने देना। लो जी हम तुसी दसो जी। लेकिन ये बात भी है, घर औरत से ही बनता है, बेशक आदमी जो है ना वो नहीं कर सकता। तो आप दोनों की जो शादी है वो लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? लव प्लस अरेंज। ये इतनी लंबी और तवील खामोशी के बाद सोच के आपने क्यों जवाब दिया? इतनी देर में तो ताई साहब वो हाथ तोड़ के किसी का हाथ में पकड़ा देते। हाँ इन्होंने पसंद किया था, हाँ। तो फिर आपने अरेंज किया? हाँ अरेंज हो गई। और ताई साहब आपकी कहाँ मुलाकात हुई थी इनसे? बस वो फैमिली ही मतलब उसमें मेरे जो बहन थी उन्होंने ही मतलब इनका वो देखा किया। ठीक है, तो आपने पसंद नहीं किया? नहीं मतलब वो ये था कि अभी आप कह रहे हैं बहन ने किया? मतलब बहन पहले involved उन्होंने हुई ना, पसंद किया। पहले अच्छा, उन्होंने पहले पसंद उन्होंने, ठीक किया, है। फिर उन्होंने बताया। तो फिर ये है कि और उस वक्त आप ये मार्शल आर्ट्स में आ चुके थे? जी मैं तो बचपन ये तो से ही- पैदा ही मेरे ख्याल है होते ही। अच्छा पकड़ लिया था। और मैं पैदा होते नर्स नु किक मारती थी। वो एक अलग पीक टाइम था वो माशाल्लाह वो उस time- तो ये है कि मैं क्योंकि बचपन से ही इस फील्ड में हूँ, बल्कि मैंने यही किया ज़िंदगी में। मैं मतलब आज भी यही सब कुछ कर रहा हूँ ठीक है। और इसको अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं या डिफेंस में नहीं, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे मैंने कहीं ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं किया। माशाल्लाह, वेरी गुड। और आपने कहाँ से सीखा बुनियादी तौर पे? देखिए उसमें स्टार्ट तो मेरे भाई थे, उनसे मैंने किया। वो क्योंकि जर्मनी में होते थे जो लेट मतलब जो है ना 60s में। हाँ। फिर उन्होंने तो कंटिन्यू नहीं किया, मैंने इसको कंटिन्यू किया। और फिर मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो है जापान से, चाइना से, मलेशिया, थाईलैंड, इन सब जगहों से मैंने मतलब ट्रेनिंग की। और अब मैं ट्रेनिंग वहाँ जाके करवाता हूँ, यानी कि मैं जापान में जाके वर्कशॉप करवाता हूँ, थाईलैंड में करवाता हूँ। ये फरमाइए कि जैसे हमारे रीजन में कुश्ती, कबड्डी, जब से हमने आँख खोली फिर पता लगा कि सदियों से गामा साहब थे, फिर दीगर यानी कि लोग थे पहलवान बड़े बड़े, और भी दुनिया में नहीं मगर हमारे खत्ते में ख़ास तौर पर नहीं। ये जो आर्ट है, ये जो सरगर्मी है, ये जो खेल है, ये जो फ़न है, ठीक है ना, ये जो टेक्निक है, ये जो खित्ता है जापान, चीन, मलेशिया, इधर आप इधर ज़्यादा रहा, इसके पीछे क्या यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या है इसकी? देखिए उसमें हर कंट्री में ये अब यानी आजकल ये है कि जैसे चाइनीज़ है तो चाइनीज़ कंगफू के नाम से आप सुना होगा, जापानीज़ है तो वो कराटे का है, इसी तरह थाईलैंड है तो उसमें मोया थाई है, किक बॉक्सिंग उनका जो, तो हर मुल्क ने उसको एक प्रमोट किया इस आर्ट को। लेकिन इसका जो स्टार्ट था वो जापान से हुआ, चाइना से भी हुआ। उन्होंने ये मतलब स्टार्ट ऐसा लिया कि एक अकेला आदमी किस तरीके से 5-6 लोगों का मुकाबला कर सकता है, यानी अपना वॉर में। फिर ये मतलब जो है ना इसको उन्होंने वक्त के साथ साथ इसमें नई टेक्निक्स और नया सारा कुछ, जिन नाम के लोग होते थे, जिन अच्छा जापान में, उन्होंने फिर इसको जो है ना मतलब ज़्यादा इस पे वर्क किया। और इसी तरह एक आपने सुना होगा कि बड़े सगीर में एक आर्ट होता था गतका, वो जो वुडन सॉर्ड हुआ करती थी, तो उसी को अब एडवांस शक्ल दिया जापान ने। उसको निंजा आपने सुना होगा, निंजा ट्रेनिंग, जिसमें वही उसी तरह थ्रोइंग नाइफ, सोर्ड, सैमुराई, वो सब चीज़ें जो है ना। तो क्योंकि यहाँ क्योंकि रुक गया सब कुछ, उन्होंने रोका नहीं, उन लोगों के वसाइल थे तो उन्होंने उसको अच्छे से अच्छा किया। आपने बड़ी अहम बात की कि हमारे यहाँ सब कुछ रुक गया, उन्होंने रोका। मैं जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, सरगोदा और ये जो सारी हमारी पट्टी है, यानी कि मैंने कई मरतबा, और एक मरतबा तो बहुत ही खौफनाक मैंने यानी कि फ़ाइट देखी, और उसमें डांग थी, और उस डांग को वो जो आदमी था वो बिल्कुल ऐसे उसको चला रहा था, मूव कर रहा था और चला रहा था जैसे हेलीकॉप्टर का वो होता है। एग्जैक्टली। और 7-8 लोग जो थे वो नेड़े नहीं आ सके। बिल्कुल। ये जगह को फिल्मी मंजर नहीं, अपनी उससे हमने देखा है रियल आपको सारा। और अफसोस यही है कि हमने उसको फन की शक्ल नहीं दी, और वो जो महारत थी वो खत्म हो गई। वसी भाई कई नलायक भी होंगे सन, वो घुमाते घुमाते शक अपने आप को मार लेते।
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 5-6 پھر چک کے ادھر کار چھڑ گیا سمجھ پایا کھڑو نہیں ہے پیا جی. ناظرین stay with us, stay with us, stay with us. بھٹی صاحب سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے کہ ڈانگ کیسے چلائی جاتی ہے اور گانا کیسے گایا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ہمارے سے موجود ہے ون اینڈ اونلی وسیم طائی صاحب اور عائشہ طائی صاحبہ. چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں.